बाणी गुरु गुरु है बाणी 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 करता तू मेरा जजमान, तू मेरा जजमान, तू मेरा जजमान। करता तू मेरा जजमान, करता तू मेरा जजमान, तू मेरा जजमान, तू मेरा जजमान। करता तू मेरा जजमान, तू मेरा जजमान।
ਰਿਵਰ ਰਿਵਰ ਇੱਕ ਦਖਣਾ ਤੈ ਪੈਮਾਨ ਦੇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨ ਕਰਤਾ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨ। तो अपनी विचार चल रही सी। गुरु महाराज जी धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज सारे ही संसार ਨੂੰ दुखी देख रहे हैं, सारे ही संसार ਨੂੰ बीमार देख रहे हैं और इस बीमार और दुखी संसार के वास्ते एक यज्ञ की विधि दसते एक यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ के वास्ते अपने जजमान अकाल पुरख वाहिगुरू तो की मंगते हैं कि इस संसार के दुख और संसार जो बीमार है इसका इलाज इको ही वस्तु नाल हो सकता है, वो है तेरा नाम। उसकी दात उसकी प्रार्थना करते हैं, अगर वो प्राप्त हो जाए तो सारे संसार का ये रोना धोना खत्म हो सकता है। तो असी शब्द आरंभ किया सी सुनना, जिस दे विच बड़ा खूबसूरत विस्तार नाल महाराज जी ने जिक्र किया है, कौन कौन आए और कौन कौन रोंदे गए, असी किस बात की भूमि, असी विचारे की हैं। रता गौ नाल सुनना। सहंसर दान दे इंद्र रोआया, इंद्र देवता भी रोया, परशुराम रोवे कर आया, अजय सरोवे पीखिया खाए, ऐसी दरगह मिले सजाए। रोवे राम निकाला भया, रामचंद्र जी भी रोए जदों उन्होंने अयोध्या छोड़ के जाना पिया, जो घर दे विच ही षड्यंत्र रचिया गया कैकेयी के द्वारा, और राजा दशरथ वो महल तो डिग के उन्होंने मृत्यु हो गई। रामचंद्र जी को 14 वर्ष का बनवास होया। छोटे भराता लक्ष्मण जी वो भी 14 वर्ष के वास्ते नाल गए। छोटे भराता भरत नूं उतनी देर के वास्ते राज संभालन लई छोड़िया गया। सो सारे का सारा एक किस्म के लिहाज में देखा जाए तो पूरे का परिवार ही खिंड खुंड गया। 14 साल का बनवास कोई छोटी जी गल होंदी। माता सीता भी नाल बनवास ते गए, फिर उत्थे की वापरिया, रावण उठा के ले गया। गुरु नानक साहब जी ने आख्या कि रोवे राम निकाला भया, कहते ऐसी महान उच्ची आत्मा
ਜੋ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮੂਰਛਾ ਆ ਗਈ, ਸੀਤਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੀਤਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਪਿਆ। ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪਿਆ। रोवे दह सिर लंक गवाए, 10 सिरां वाला। ऐसा नहीं कि सचमुच उसके कोई 10 बायोलॉजिकल सिर सन, यानी उसका दिमाग ऐसा सी कि 10 भारी विद्वानां दे दिमाग इकट्ठे किए जान तो उसका एक दा बनता। बाकी मैं देखा नहीं, शायद 10 ही हो, परंतु 10 सिर आखते हैं उन्होंने। रोवे 10 सिर लंक गवाए, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਲੰਕਾ ਸੜ ਗਈ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। जिन सीता आंदी डौरू वाए, जिसने डौरू बजा के माता सीता ਨੂੰ उठा के ले गया ਸੀ। कितनी घिनौनी बात है। एक ऐसे महान विद्वान ਲਈ आखਦੇ जिसने मौत अपने पावों ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ वेद उसਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ याद ਸਨ। इतना भारी विद्वान, ऐसी उच्ची विचार शक्ति का मालिक, इतना बली, फिर ऐसा काम करते हैं किसी की पत्नी को उठा के ले जाना, चाहे किसी गुस्से के कारण ही सी, चाहे किसी निरादर के कारण ही सी, पर फिर भी एक गल तो अयोग सी ना, ये तो नहीं ना बनता। रोवे 10 सिर लंक गवाए, जिन सीता आंदी डौरू वाए। इत्थे बस नहीं। रोवे पांडव पै मजूर, जदों पंजे पांडव, जदों पंजे दे पंजे पांडव जूए दे विच हार गए, पंजे दे पंजे पांडव जूए दे विच हार गए। चलो इलाका हार जाते, इंद्रप्रस्थ हार गए तां भी कोई वड्डी गल नहीं सी, परंतु जदों अपनी पंजे पांडवां दी पत्नी द्रौपदी नूं भी हार गए तो ये कोई सहारन वाली गल है, ये कोई छोटी जी गल है। हुण रो रहे और अखीर दे विच जो शरत सी कि उन्हां नूं 12 वर्ष का बनवास होएगा, तो अखीर का साल जो सी वो अज्ञातवास। अगर उस दे विच किते नज़र आ जाते हैं, लभ जाते हैं, तो फिर मुड़ के उन्होंने 12 के 12 साल फिर बनवास विच कटने पैणगे। सो कोई किसी दे रसोई दे विच किसी दे राजे दे काम करता है, कोई किते काम करके, कोई मजदूर बन के अपने दिन लंघा रहे हैं। तो गुरु जी आखते हैं रोवै पांडव पै मजूर, जिनके स्वामी रहत हदूर। वो पांडव जिन्हां दे नाल उन्हां दे हजूर, उन्हां दे संग साथ कृष्ण महाराज जी नाल रहा करते सन, कहते आज जंगलों के विच खुआर हुंदे हन, वो भी कहते रोए अखीर दे विच। द्रौपदी भी रोई जिस वक्त बोली मारी दुर्योधन नूं, जिस वक्त दुर्योधन नूं बोली मारी द्रौपदी ने कि अंत दा अंत ही रहा, उसने उसी का ही ऐसा उस जिना अड़ियल कब्बा इंसान का लभना बड़ा मुश्किल है। अंदर सभा दुशासने, दुर्योधन की सभा दे विच जिसले द्रौपदी ने आख्या कि ये अंत दा अंत ही है, तो दुर्योधन ने मन दे विच धार ली कि ठीक है, हुण ये जो अंत दा अंत है वो जो करेगा समा आए ते वो फिर समा ही तेन दिखा लेगा कि ये की करता है। तो भाई गुरदास जी ने उस उत्ते उस
ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੜੀਅਲ ਕੱਬਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਓ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਾਂਡੂ ਵੀ ਰੋਏ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਵੀ ਰੋਈ, ਚੀਖਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਦੁਰਯੋਧਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਓ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। तो भाई गुरदास जी लिखते हैं, अंदर सभा दुशासने मत्थे वाल द्रौपदी आंगी। ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੋ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੂਤ ਹੀ ਸਨ, ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸਨ, ਅਹਲਕਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਨੰਗੀ ਕਰੋ ਪੰਚਾਲੀ ਬਾਂਦੀ। ਇਸ ਪੰਚਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਕਰੋ, ਨਗਨ ਕਰੋ, ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰੋ। ਉਸ ਵਕਤ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਾਂ ਜਾਂ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਾਂਗੇ, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ, ਆਚਾਰੀਆ ਦ੍ਰੋਣ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੀਵੇਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬੋਲੇ? ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਦ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਕਿਤਨਾ ਖੇਤ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਔਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਨੰਗੀ ਕਰੋ ਪੰਚਾਲੀ ਬੰਦ। ਪੰਜੇ ਪਾਂਡੋ ਵੇਖਦੇ, ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਔ ਘਟ ਰੁੱਧੀ ਨਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਬਸ ਫੌਰਨ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਅੱਖੀ ਮੀਟ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਰੇ ਵਿਲ ਲਾਂਦੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਵਿਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਲਕਦੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਰੇ ਵਿਲ ਲਾਂਦੀ। ਜੋ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਉਸਨੇ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਸਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਸ ਉਸੇ ਛਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਕੋਟ ਲੱਗ ਗਏ ਥਾਨਾਂ ਦੇ। ਸਾੜੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਚਾਹ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾੜੀ ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਥੋੜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਜ਼ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਾੜੀ ਤਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਲ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁਣ ਲੱਜਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ। ਕੱਪੜ ਕੋਟ ਉਸਾਰਿਓਂ ਥੱਕੇ ਦੂਤ ਨਾ ਪਾਰ ਵਸਾਂਦੀ। ਕੱਪੜ ਕੋਟ ਉਸਾਰਿਓਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਟ ਮਾਨੋ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ। ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਤ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਥੱਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ,
ਥੱਕੇ ਦੂਤ ਨਾ ਪਾਰ ਵਸਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਹੁਣ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਬਾਣ ਦੀ ਲੱਜਾ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਹੱਥ ਮਰੋੜਨ ਸਿਰ ਧੁਣਨ ਪਛੋਤਾਨ ਕਰਨ ਜਹਾਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਜੋ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੱਥ ਮਰੋੜਦੇ ਹਨ, ਸਿਰ ਪਟਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਰਯੋਧਨ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਬਸਤਰ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੱਥ ਮਰੋੜਨ ਸਿਰ ਧੁਣਨ ਪਛੋਤਾਨ ਕਰਨ ਜਹਾਂ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਣੀ ਜਾਹ ਲਗਾ ਲਈ, ਵਾਹ ਲਗਾ ਲਈ ਪੂਰੀ, ਪਰੰਤੂ ਘਰ ਆਈ ਠਾਕੁਰ ਮਿਲੇ, ਪੈਜ ਰਹੀ ਬੋਲੇ ਸ਼ਰਮਾਂਦੀ। ਨਾਥ ਅਨਾਥਾਂ ਬਾਣ ਤੁਰਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਪਸ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਲਾਂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਦੀ, ਮਿਹਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਦੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤਣੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੋਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਹੋਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਜਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖੀ, ਪੱਤ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਮੈਂ ਦਖਲ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੇਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕਰੇਂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤੂੰ ਬਹੂ ਹੈ, ਨੌਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੈਂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੈਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ, ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੱਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਰ ਤੇਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਦੇਖੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਲੱਜਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਥ ਨਾਥਾਂ ਬਾਣ ਤੁਰਾਂਦੀ। ਸੋ ਆਓ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੋਵੇ ਪਾਂਡਵ ਭੈ ਮਜੂਰ, ਜਿਨਕੇ ਸਵਾਮੀ ਰਹਿਤ ਹਜੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਡਵ ਵੀ ਰੋਏ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਵੀ ਰੋਈ। ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਬਲੀ ਪੁਰਸ਼, ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਸਹੰਸਰ ਦਾਨ ਦੇ ਇੰਦਰ ਰੋਆਇਆ, ਪਰਸਰਾਮ ਰੋਵੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਅਜੈ ਸੋ ਰੋਵੇ ਭੀਖਿਆ ਖਾਏ, ਐਸੀ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ। ਰੋਵੇ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਤਾ ਲक्ष्मण ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਰੋਵੇ ਧੈਸਿਰ ਲੰਕ ਗਵਾਏ, ਜਿਨ ਸੀਤਾ ਆਂਦੀ ਡੌਰੂ ਵਾਏ। रोवे पांडव भय मजूर, जिनके स्वामी रहत हजूर। रोवे जन्मेजा खोए गया, एक ही कारण पापी भया। रोवे शेख मसायक पीर, अंत काल मत लागे पीड़। रोवे राजे कन पढ़ाए, रोवे राजे कन पढ़ाए। रोवे राजे कन पढ़ाए, कर मांगे भीख्या जाए। रोवे कृपन संचय तन जाए।
ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੰਜੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧਨ ਚਲਿਆ ਜਾਏ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਰੋਵੇ ਗਿਆਨ ਗਵਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਏ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਰੋਵੇ ਨਾਹੀਂ ਪਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲੜੀ ਲੜਕੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਲੀ ਰੋਵੇ ਨਾਹੀਂ ਪਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। तो सुखी कौन है? गुरु जी कहते मन्ने नाओ सोई जिण जाए। कहते जिहड़ा वाहिगुरू दे नाम रूप दारू रूप दवाई नूं मनदा है वो इस संसार तो जित के जाता है। और ही कर्म ना लेखे लाए, मन्ने नाओ सोई जिण जाए और ही कर्म ना लेखे लाए। ये एपीसोड इत्थे ही समाप्त होंदा है। जो विचार शुरू हुई है उसनूं अगले एपीसोड दे विच कंटिन्यू किया जाए। बाणी